Really congratulations to all IVA team for conducting these influences. So workshops, our guest lectures, our seminars, every department going to be conduct. But the influencers, they are in the stage to give some suggestion means that no one will give you that suggestions. So try to utilize that one. So they will face some problems and they will how to be rectified there, and try to utilize and try to be influencers to all for your juniors. Thank you for giving these opportunities. Up next, we have Dr. P. Srinivas, Sir, Cyber Security HOD, to share few valuable words with us. Respected HODs on the dais, esteemed faculty members of IT, AML, CSIT, and dear students, good morning one and all. And every department having individual department clubs, student clubs, and the same way in IT and AML, CSIT is also having the same clubs. And through this club, we are conducting the different events and workshops and conferences. And today's event is also like in workshop. I think all the students, please enhance your knowledge and gain your skills, and utilize these three influences to gain your knowledge. Okay, all the best. Thank you, Ananda. Thank you so much, sir. Up next, I request K. Vasant Kumar, Sir, HOD of IoT Department, to share valuable insights with us. Respected HODs, faculty members, and dear students of IT, CSIT, and AML, I wish you all the best for this IVA. And don't just sit silently, just enhance your skills, communication skills, and technical skills, and also enjoy all the cultural events. I wish you all the best for this event and make it a huge success. Thank you for giving this opportunity. Thank you, one and all. I request Dr. U. Mohan Srinivas, Sir, from AML HOD, to give out valuable insights. So, thank you. Respected HODs on the dais, my dear faculty of the Department of IT, BTech AML, and CSIT, and dynamic, energetic students of the department. No Josh? Very good morning to one and all. Here I came to just see how the event is beginning, and as a guest of this point, I thank you for the inviting by the HOD of the department IT, CSIT, and BTech AML. I congratulate all the students, especially the association of the department IVA, and conducting the Zenith 2K24. I congratulate all the students. Thank you. Thank you for inviting me onto the dais. Thank you very much. Thank you so much, sir. Up next, I would be honored if Sandhyavani ma'am could deliver a speech and share her valuable insights with me. Good morning to all the dignitaries on the stage, and good morning to my dear students. Yes. So, first of all, I would like to congratulate the team IVA for having this today, and I hope that you will continue this in the future also with many events. And I request all of you to register in further events also conducted by our department IVA community, and then enhance your skills. Okay? All the best, team IVA, and thank you for the opportunity, sir. Thank you, all of you. Thank you so much, ma'am. Up next, I invite Raghavendra, sir, to share the stage with us. A very good morning to all, and a very good morning to the respected HODs of various departments, and my HOD, our HOD, Dr. Dina Babu sir, and my dear colleagues, my dear lovely students. Very good morning to all. So I hope you are all enjoying the session, today's session and upcoming 3-day session, and everyone gain some knowledge by today and upcoming 3 days. And I will congratulate to the event coordinators, student coordinators, faculty coordinators, and everyone. And I would like to thank to each and everyone for giving this fine opportunity. Wish you all the best to all.
Thank you, sir, for your words. Up next, I invite Vinay sir to share few valuable words with us. Respected HODs and deans of our college, very very good morning to all of you, and good morning to my dear faculty and all the first year, second year and third year students. Very very good morning to all of you. Our college conducting so many workshops like IVA and Vishesh, so many things. It is very very helpful to all the students to improve your knowledge and improve your skills and improve your thoughts. So I think this college will be conducting so many workshops better than other colleges. So it is very very helpful to you and very very important thing. It is also promoting to your knowledge also. Okay, thank you for inviting me and thank you for present here all of the students and enjoy your day. Trailer adripoyindi, main picture inga next month 2, 3, 4 lo undi. Okay, enjoy the IVA event. Thank you all of you. Thank you so much, sir. Honorable heads of departments, we express our gratitude for your presence on stage. We are honored to have with us Mr. Gaurav Reddy, a true role model in the world of fitness and entrepreneurship. Gaurav Reddy is a 3-time silver medalist at the ICN Indian Bodybuilding Competition, a certified advanced personal trainer and the co-founder of Cropwings and Fitness. So, are you guys ready? Welcome, Gauravanna. Kattiga. యాక్చువల్ అంటే ఇందాక ఫుడ్ పెట్టినారు, చాలా హెవీగా అనిపించింది. ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత అర్థమైంది దానికంటే హెవీ ఉంది అని చెప్పేసి. ప్రతిసారి 2017 నుంచి 2024 వరకు వర్కౌట్స్ చేస్తుంటాం కదా. మేజర్గా దేనికోసం చేస్తుంటానంటే అడ్రెనలిన్ రష్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. జిమ్కి వెళ్ళి ప్రీ వర్కౌట్ తీసుకొని ప్రీ వర్కౌట్ మీల్ తిని అక్కడ పోయి వార్మప్ చేసి వర్కౌట్స్ చేసి పంప్ చేసుకొని ఆ చిన్న అడ్రెనలిన్ రష్ అని చెప్పేసి ఒక 5 to 10 minutes వస్తుంది. దానికోసం నేను అంత కష్టపడాలి, కానీ నాకు అర్థం కాలేదు 1 hour కార్యక్రమం తీయడానికి వస్తే వస్తుంది అదని చెప్పేసి. అదొక డైలాగ్ ఉంటుంది, ఏం మజా ఉంది లేడా అని చెప్పి. కూల్. సరే, ఇంకా ఏమైనా మాట్లాడదామా కొంతసేపు మంచిగా? వింటారా అయితే మాటలు? కూల్ దెన్. Yeah. So, 18th March 2017. Then 25th October 2020. 6th November 2020. 16th July 2021. 17th May 2022. 27th May 2023. October 20th 2023. 26 December 2023, 3rd January 2024, 25 August 2024. వీడేంది మంచిగా బిర్యానీ పెట్టినాడు, వచ్చినాడు, తిన్నాడు, నోటుకు వచ్చిన డేట్స్ చెప్తున్నాడు అని చెప్పి అనుకుంటున్నారా? మ్యాటర్ అది కాదు. దోస్ ఆర్ నాట్ ద డేట్స్ దట్ వాట్ ఐ హ్యావ్ ర్యాండమ్లీ పిక్డ్ ఫ్రమ్ మై పాస్ట్. దే ఆర్ ద మూమెంట్స్ విచ్ మేడ్ దిస్ బాయ్ గౌరవ్ ఇంటూ ఏ మ్యాన్ గౌరవ్. అంటే ఎట్లుంటుందంటే డౌన్ ది లైన్ 5 years తర్వాత మనం పోయి చూసిన తర్వాత వెనకలు తిరిగి చూసుకుంటే ఏం చేసాము అంటే ఆ రోజు ఫస్ట్ డే నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ ఎప్పుడైతే మూన్ మీద కాలు పెట్టినాడో అప్పుడు మనం కూడా జిమ్లో కాలు పెట్టాం అనమాట. ఫస్ట్ డే మై జిమ్. ఒకవేళ ఆ రోజు నేను లెగ్ పెట్టేవాను అంటే ఈరోజు మళ్ళీ స్టేజ్ మీద లెగ్ పెట్టేవాను మాత్రం నిజం కాదు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి 25th October 2020. ఈ మాట చెప్పినప్పుడు మీరే కదా డల్గా అయినారు, నేను కూడా డల్గా అయినా. ఎందుకంటే అప్పుడు నేను బ్రోక్ అయినా. ఎవరన్నా బ్రోక్ అయినారంటే ఎవడన్నా నవ్వుతాడా ఏడుస్తాడు కానీ. అది కాదు, పుష్ప సినిమాలో అల్లు అర్జునుడు నీకు నన్ను యాపీ చేయడానికి రాదురా ఏం చెప్పినా కూడా ఊ అంటే ఎట్లుంటో చెప్పు కదా. సేమ్ అప్పుడు బ్రోక్ అయినా, ఎమోషనల్గా కాదు, ఫినాన్షియల్గా చేతిలో డబ్బులు లేవు, సరిగ్గా చదువు లేదు, కరెక్ట్గా మెదడులో స్కిల్స్ లేవు. ఎంత లో ఉండేవాన్నంటే
26 పేజెస్ ఆఫ్ రెజ్యూమే పట్టుకొని కర్నూలులో సీడ్స్ పెస్టిసైడ్స్ ఫర్టిలైజర్ షాప్స్ ముందర తిరిగిన ఎండలో ఆ రోజు 20th October 2020 ఇప్పటికీ గుర్తుంది. చాలామంది అయితే నన్ను షాప్ బయటనే పెట్టి మాట్లాడినాడు కానీ లోపలికి రానిలేదు. ఒక 2-3 లోపల రానిచ్చినారు, ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకున్నారు. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే నెక్స్ట్ రోజు మార్నింగ్ కాల్ చేసి ఓకే మాకు నచ్చినావు నువ్వు, మేము మిమ్మల్ని హైర్ చేసుకుంటాం అన్నారు. తర్వాత ఏం చేయాలి అని చెప్తే మా షాప్లో కూర్చోవాలంట. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే టేబుల్లో దురసాల్సి వస్తుంది, స్టాక్ వస్తే దాన్ని ఎత్తుకొని పోయి లోపల వేయాల్సి వస్తుంది. ఆ రోజు అనిపించింది నాకు 20 years చదివి లాస్ట్కి 12,000 rupees జాబ్ లాగా ఒక గుమాస్తాలాగా ఉండిపోవాల్సి వచ్చిందా నేను అని చెప్పేసి. అప్పుడు నా చేతిలో 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, ఎప్పుడైనా కానీ ఒకరు బ్రోక్ అయినా, ఒకరు చాలా కిందికి పడిపోయినప్పుడు వాళ్ళ లోపల చాలా అంటే చాలా పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. ఆ పొటెన్షియల్ ఎంత పవర్ ఉంటుంది అంటే మీరు నెగిటివిటీ సైడ్ తీసుకెళ్తే నెగిటివ్ సైడ్ చాలా పుష్ అయిపోతారు, పాజిటివ్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతే అంతే పాజిటివ్ పుష్ చేస్తారు. అప్పుడు నేను మళ్ళీ ఛాలెంజ్ చేశాను నాకు నేను 6th November 2020. అప్పుడు చూసారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో 98 kgs ఇంతలో పొట్టేసుకొని చోటబిమ్ లాగా ఉన్నా, అదే ఫోటో అనమాట. అప్పుడు స్టార్ట్ చేసా. దాని తర్వాత మళ్ళీ 16th July 2021 IIPM ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్లాంటేషన్ మేనేజ్మెంట్ బెంగళూరు. లైఫ్ ఎట్లా అయిపోయిందంటే బిఫోర్ IIPM ఆఫ్టర్ IIPM అనిపించింది అనమాట. చాలామంది అనుకుంటుంటారు కాలేజ్ నాకు ఏమి ఇవ్వలేదు, జస్ట్ ఏదో ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వలేదు కరెక్ట్గా, వాళ్ళు నేను అనుకున్న కంపెనీస్ రాలేదు, నేను అనుకున్న స్కిల్స్ రాలేదు అది అని చెప్పేసి కాదు. కాలేజ్ ఎప్పటికైనా ఒక ఇల్లు లాంటిది. జస్ట్ నీకు ఒక షెల్టర్ ఇస్తుంది. బయటికి వెళ్ళి రెక్కలు తెరిచి పోరాడి ఇటువంటి ప్రపంచంలో ఎదిగే సత్తా మనకే ఉండాలి. అది ఆ రోజు జస్ట్ నాకు కూడా ఒక చిన్న షెల్టర్ ఇచ్చింది అనమాట. ఇప్పటికి ఎప్పుడైనా సరే IIPM నుంచి ఒక కాల్ వస్తే చాలు వెనకాల తిరిగేస్తా అంతే. వాళ్ళు నాకు ఏమి ఇచ్చినారా, ఏమి ఇవ్వలేదా, ఏంది కథ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తా. జస్ట్ అంతే, IIPM పిలిచిందా సరే, బెంగళూరా రైట్, ఢిల్లీయా రైట్, ముంబైయా రైట్, ఎక్కడైనా సరే ఈవెంట్ నేను పోవాల్సింది. ఎందుకంటే అమ్మ ఫోన్ చేసి దసరాకి ఇంటికి రమ్మంటే ఎవడు వద్దని చెప్పాడు, పోతాడు. సో మన కాలేజీని ఎప్పుడైనా ఒక ఇంటిలాగా ట్రీట్ చేయండి, ఖచ్చితంగా మీకు మంచిగా అనిపిస్తుంది. అదైపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి 17th May 2022 ఆ రోజు నా ఫస్ట్ డే లైఫ్లో కార్పొరేట్ కెరీర్లో నేను స్టార్ట్ చేశాను శ్రీరామ్ బయోసిడ్స్ అనే కంపెనీలో. ఒక 1 week అయింది నాకు ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. సిచ్యువేషన్ ఎట్లుండిందంటే కరెక్ట్గా ఆఫీస్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఒక అమ్మాయి నన్ను ప్రాజెక్ట్ గురించి అడిగింది అనమాట. షీ జస్ట్ ఆస్క్డ్ మీ ద ప్రాజెక్ట్ దట్ వాట్ ఐఎమ్ అబౌట్ టు హ్యాండిల్ ఇన్ ద నియర్ ఫ్యూచర్. సో ప్రాజెక్ట్ గురించి అడిగింది. నేను చెప్పానంటే చెప్పాను దిస్ ఈజ్ మై ప్రాజెక్ట్, దిస్ ఈజ్ సో అండ్ సో అని చెప్పేసి. సో వాళ్ళ కాలేజ్ ఏంటిది IIM కదా. అండ్ తర్వాత నేను సేమ్ క్వశ్చన్ అడిగా, మీ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అని చెప్పేసి. చెప్పలేదు, అసలు ఆన్సర్ కూడా చెప్పలేదు. ఎందుకంటే మాది Tier 3 కాలేజ్, IIPM అనేది Tier 3 కాలేజ్, IIM వచ్చేసి Tier 1 కాలేజ్. సో మా దాంట్లో ఒక ఎక్స్ట్రా P అనేది ఉంటుంది, IIPM అని. సో కొద్దిగా ఇట్లా వాళ్ళకి పైనుంచి చూస్తారు, మేము అక్కడ కింద నుంచి మాట్లాడినట్టు ఫీల్ ఉంటుంది అనమాట. సో అప్పుడు ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఉండేది నా అమ్మాయి, మా క్లాస్మేట్ అమ్మాయి కూడా నాతో పాటు ప్రాజెక్ట్కి వచ్చింది. అన్ని దానిలకి అరసంటారా మీరు, అన్ని దానిలకి అట్లా కాదు కానీ చెప్పేది నువ్వు. ఆ అమ్మాయి అనింది అనమాట, ఎందుకు అడుగుతున్నావు, అవసరమా ఒక పరువు ఓట్టుకోవడము అని చెప్పేసి. ఒక మాట చెప్పా, కరెక్ట్ 1 week వెయిట్ చేయి, షీ విల్ గెట్ టు నో వాట్ IIPM అని చెప్పేసి. కరెక్ట్ 1 week తర్వాత ఆ కంపెనీ హెడ్ HR మమ్మల్ని పిలిచారు నన్ను. ఒక సెమినార్ హాల్, చిన్న ఇంత పెద్దదిగా చిన్న సెమినార్ హాల్ ఉంది. నాకు మైక్ ఇచ్చినాడు, ఇట్లనే చిన్నది పెట్టుకునేది మైక్ ఇచ్చి, ఒక రిమోట్ ఇచ్చి ప్రజెంటేషన్ది అక్కడ నిలవరు గౌరవ్ అన్నాడు. ఆ అమ్మాయి ముందర కూర్చుంది, నేను ఇక్కడ నిలవన్నా. నేను అనుకున్నా అరే ఏంది కంపెనీ వాళ్ళు కూడా ఇట్లా లోగా ట్రీట్ చేస్తారా, చిన్న కాలేజీ నుంచి చదువుకుంటూ వస్తాయని చెప్పేసి. హీ ఆస్క్డ్ మీ లైక్, Gaurav, could you take a couple of minutes from your time so that you can explain how to present a presentation, how to do a presentation? ఎందుకంటే IIPMలో P అనేది ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఉంది, ప్యాషన్, పర్పస్. మనం ఏ కాలేజ్ నుంచి వచ్చాం, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, అసలు టైర్లే లేని కారా, సంబంధం లేదు. మనం ఏం ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసామని. ఎక్కడో 26 pages రెజ్యూమే పట్టుకొని ఎన్ని పేజెస్ రెజ్యూమే ఉండాలో కూడా తెలియని గౌరవ్ రెడ్డి కర్నూలు మార్కెట్లో ఉన్నాడు. ఒక IIM షిర్మూర్ అమ్మాయికి ప్రెజెంటేషన్ ఎట్లా చేయాలి, ఎట్లా చెప్పాలి, ఎట్లా మాట్లాడాలని చెప్పాడంటే అర్థం చేసుకోండి. అదేమి ఒక కాలేజ్ ఇచ్చే పుష్ కాదు, అదేం పక్కన వేరే వాళ్ళు ఇచ్చే పుష్ కాదు, మనం ఇచ్చుకోవాల్సిన పుష్ అనమాట. 2020 గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళీ October 20 అదే. సో అదైపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ 2023లో May 27
ఇందాక చెప్పారు కదా 3 సిల్వర్ మెడల్స్ అని చెప్పేసి, అప్పుడు వచ్చాయి 3 సిల్వర్ మెడల్స్. కాంపిటీషన్ గురించి మాట్లాడితే నాకు కూడా ఒకసారి ఏడుపు వస్తుంది. ఇంటర్న్షిప్లో ఎట్లుండిందంటే నా సిచ్యువేషను, కాంపిటీషన్ కట్టడానికి సరిగ్గా డబ్బులు ఉండేవి కాదు, కనీసం డైట్ చేయడానికి కూడా డబ్బులు ఉండేవి కాదనమాట. అమ్మ బాగానే సంపాదించింది కానీ అడగడానికి నాకు మనసు రాదు. మా కంపెనీ వాళ్ళు 1100 రూపీస్ ఇచ్చేవాళ్ళు పర్ డే నైట్ స్టే చేయడానికి. 400 రూపీస్ 500 రూపీస్ లాడ్జెస్లో ఉండి ఆ 500-600 రూపీస్ ఏవైతే ఉంటాయో దాంట్లో 50% కాంపిటీషన్కి 50% డైట్కి పెట్టుకునేవాడిని. అప్పుడు కరెక్ట్గా నా దగ్గర కెటిల్ కొనుక్కొని కూడా డబ్బులు లేదనమాట చికెన్ కుక్ చేసుకోవడానికి. కాలేజీ దగ్గర నందిని పార్లర్ అని చెప్పి మిల్క్ పార్లర్ ఉంటుంది, వెళ్ళి అక్కడ ఒక 100 రూపీస్ ఇచ్చేసి 200 రూపీస్ పన్నీర్ తీసుకొని అక్కడే వంట చేసుకుని కదా లేవు ఉటెన్సిల్స్ చింపుకొని పన్నీర్ ప్యాకెట్ అట్లే తినేసామని ప్రోటీన్ గోల్ కోసం. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద ప్యాషన్ దట్ వాట్ యు సీ. అరే నాకు డబ్బులు లేవు అని కాదు, ఉన్న దాంట్లో నీ ప్యాషన్ కోసం నువ్వు ఎంత పెడుతున్నావు అనేది, ఉన్న 24 అవర్స్లో నీ ప్యాషన్ కోసం ఎంత పెడుతున్నావు అని చెప్పేసి. చాలామంది అనుకుంటారు వానికే మంచిగా చేస్తున్నాడని, వానికి 24 అవర్సే నీకు 24 అవర్సే ఉండేది. అందరికీ గంట ఒకటేలాగానే తిరుగుతాయి ప్రతి ఒక్కరు వాచ్లో. కొంతమంది అనలాగ్ ఉంటుంది, కొంతమందిది డిజిటల్ ఉంటుంది, అంతకుమించి ఏం డిఫరెన్స్ లేదు. సో మళ్ళీ October 19th నాకు ఒక అతని దగ్గర నుంచి కాల్ వచ్చింది. హిస్ నేమ్ ఈస్ మంజునాథ్ సగినల్లా, హీజ్ అవర్ కంపెనీ CEO. కాల్ చేసి పిలిచాడు అనమాట, గౌరవ్ నీతో మాట్లాడాలని చెప్పేసి. 1.5 hour డిస్కషన్ చేసినాం, అయిపోయింది. ఆ డిస్కషన్ ఎండెడ్ విత్ షేకింగ్ అవర్ హ్యాండ్స్ లైక్ ఐ జస్ట్ ఎంటర్డ్ యాజ్ అ కో-ఫౌండర్ ఇన్ టు ద క్రాపింగ్స్ కంపెనీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ అన్నిటికంటే క్లిష్టమైన దాని గురించి మాట్లాడాలి అంటే, కంపెనీలోకి ఎంటర్ అయినా లింక్డ్ఇన్లో ఏం చేసినాను అంటే కొంచెం క్రాపింగ్స్ని ప్రమోట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన. ఆ బయోసిడ్ కంపెనీ వాళ్ళు, నా ముందు ఎక్స్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, వాళ్ళు అట్లా చేయకూడదు అది ఇది అని చెప్పేసి బాగా గొడవ చేసినారు. నేను నా కంపెనీ నుంచి వచ్చేసిన, నా చేతిలో రూపాయి లేదు. అప్పుడు నా దగ్గర 2 క్లయింట్లు ఉండే, ఒక్కొక్కరు 4,000 రూపీస్ క్లయింట్స్. టోటల్ మంత్కి నేను సంపాదించేది 8,000. నా సేవింగ్స్ 50,000 ఉండే. ఇందాక చూసిన ఒక డేట్ 26th December 2023, కరెక్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఐ గెస్ 1 month బ్యాక్. ఇక్కడికి వచ్చా, శివన్కి కాల్ చేసా ఇట్లా పరిస్థితి అని. వచ్చిన అప్పుడు చేతిలో 8,000. రూమ్ రెంట్ ఎంత అవుతుందో కూడా తెలియదు. ఈశ్వరగంతో వచ్చింది, అడుగుచ్చినాడు చూడు. యా, సో ఫస్ట్ నుంచి సిచ్యువేషన్ అట్లే ఉంటుంది. అప్పుడు 8,000 ఉండేవాడిని, ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ చెప్తే ఫిగర్స్ మంచిగా ఉండదు. ఆ స్టేజ్కి వచ్చినాం. అరే దీనిలోకి మాత్రం అన్నారు, నందిని అంటే అంటారు. అరే ఒక పిల్లోడు 8,000 సంపాదించే తోడు ఇప్పుడు ఎంత నెంబరో కూడా చెప్పకూడదు అని ఫీలింగ్ వచ్చింటే అన్నారు. కానీ అట్లా ఉండాలి మరి. అరే 4 వేడేవాడు జాగ్రత్త కొంచెం. సో అది సిచ్యువేషన్ అట్లుండింది. ఇంకా లాస్ట్కి వచ్చేసి ఇంకొకటి ఏం చెప్పాలనుకున్నా అంటే 21st August 2024, అది ఎవరో కాదు, ద గ్రేట్ ఈశ్వర్ బోలే గారు ప్రో కార్డ్ వచ్చినాడు అని చెప్పి సెలబ్రేషన్స్ కోసము మనము రోడ్ మీద కొంచెం విన్యాసాలు చేసేసరికి అట్ట కాలు ఎరిగింది. ఇట్స్ బీన్ 15 months. 2024 కాంపిటీషన్ అనేది నా డ్రీమ్. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు పన్నీర్ కూడా కొనుక్కునే దానికి స్తోమత లేను నేను, కెటిల్ కొనుక్కొని చికెన్ చేసుకోవడానికి కూడా స్తోమత లేను నేను. ఇంత డబ్బులు వచ్చినాయని చెప్పేసి 15 months నుంచి ప్రతిరోజు డైట్ ఉండి మినికట్ చేసి, లీన్ బల్క్ చేసి, మళ్ళీ బల్క్ చేసి, మళ్ళీ బాడీ రికంపోజిషన్ చేసి, ఎంతో కంటెంట్ ఇచ్చి, మళ్ళీ క్రాపింగ్స్ చూసుకోవాలి, మళ్ళీ నా ఎమోషన్ స్టేటస్, ఫైనాన్షియల్, సైకలాజికల్ అన్నీ సెట్ చేసుకుంటే లాస్ట్కి అట్లా కాలు కొట్టుకున్న కాంపిటీషన్స్ క్యాన్సల్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. మిడిల్ కొలాటరల్ లిగమెంట్ టేర్ అయింది అనమాట. సో నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటానంటే 2017 నుంచి 2024 వరకు ఏదైతే నేను చేశానో అసలు అది ఫిట్నెస్ కాదు. యాక్చువల్లీ పీపుల్ విల్ థింక్ దట్ we fitness influencers go to the gym and we used to train our body from neck to foot. That is not we do actually. The training happens from here to here. అందరూ అనుకుంటారు అరే వీళ్ళ బాడీ బాగుందని చెప్పేసి బాడీ గురించి కాదు మనం ఇంపార్టెన్స్ చేయాల్సింది. See, people will always see how his body is moving around here and there, but they won't see what he's carrying over his body. It's all about the mindset. ఎంత డిసిప్లిన్గా ఉండగలుగుతున్నావు, ఎంత లో సిచ్యువేషన్లో వచ్చినా కూడా నీ ప్యాషన్ అడిగి నువ్వు సపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు. అండ్ ఇంకొకటి, నేను జాబ్ ఇట్లా వదిలేస్తా అని చెప్పినప్పుడు మా అమ్మ 3 months మాట్లాడలేదు నాతో. అమ్మ అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే ఇప్పుడు నా కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తాయి. 3 months మాట్లాడలేదు, ఇంటికి కూడా పోలేదు. సిచ్యువేషన్ ఎట్లుండిందంటే ఆమెను చూడలేక
ఇప్పుడు ఎట్లంటే చాలామంది అమ్మలకు స్టార్టప్ అంటే ఏంటో తెలియదు, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అంటే ఏంటో తెలియదు, క్రాపింగ్స్ అంటే ఏంటో తెలియదు, ఏ లైట్లే అది ఇది అని చెప్పేసి అనుకున్నాడు అనమాట. అంతవరకు జాబ్ చేస్తున్నాడు నా కొడుకు గుంటూరులో, వరంగల్ అది అని చెప్పుకున్నారు. ఇప్పుడు క్రాపింగ్స్కి కో ఫౌండర్ అంటే నాకేదైనా 50-60 మెంబర్స్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. నేనే హెచ్ఆర్, నేనే బ్రాండింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ హెడ్. అది చెప్తే తనకు అర్థం కాదు. ఒకప్పుడు 12,000 రూపాయల కోసం 26 పేజెస్ రెజ్యూమే పట్టుకొని తిరిగిన నేను ఇప్పుడు ఒక 50-60 మెంబర్స్కి జాబ్ ఇచ్చి ఇంత చేస్తున్నా కూడా అది చెప్పుకోలేని పరిస్థితి. అమ్మకు వినదు, మాట్లాడలేదు. చాలాసార్లు ఇంటికి పోయినా, ఇంట్లో నుంచి బయటనే అట్లనే వచ్చేసినాం అనమాట. ఎక్కడ చెప్పాను నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మీ ప్యాషన్కి మీరు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారని మ్యాటర్ అన్నమాట. అమ్మ అక్కడే ఉంటుంది, ఇంటి దగ్గరనే ఉంటుంది, మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ అక్కడే ఉంటారు, వెదర్ దే మైట్ సపోర్ట్ యూ ఆర్ నాట్. బట్ అల్టిమేట్గా ఏంటిదంటే 50 ఇయర్స్కి 45 ఇయర్స్కి వెనకలు తిరిగి చూసుకుంటే నేను ఎందుకు చేయలేదునా అని చెప్పి పైకి తలకాయ ఎత్తే మన మీద మనం ఊసుకోవాల్సి వస్తుంది. సిచ్యువేషన్స్ చెప్తారు, ఎక్స్క్యూజెస్ చెప్తారు, అరే అది అట్లా, అరే మా అమ్మకు వద్దనిపిస్తుంది సో ఐ విల్ క్విట్ అని చెప్పేసి మస్తు బాధపడినా, మస్తు ఏడ్చిన, మస్తు కథలు జరిగినాయి. శివన్నకు చెప్పుకొని ఏడ్చింటే, ఈశ్వరాన్ని దగ్గర బాధపడంటే, కానీ అవన్నీ ఫైన్ డే ఏదో ఒక రోజు నేను కూడా చేస్తానని చెప్పేసి రీసెంట్గా మొన్న ఎస్ఆర్ఎం కాలేజ్కి పోయిన తర్వాత ఒక వీడియో చేసినా కదా, అవుట్ఫిట్ కొంచెం మంచిగా ఉందంట. మా అమ్మ ఏం చేసిందంటే దాన్ని తీసుకుపోయి వాట్సాప్ స్టోరీ పెట్టుకుంది. అసలు అదొకటి హ్యాపీనెస్. అంటే మా ఫ్రెండ్ భార్గవ్ అనే పిల్లోడు ఉంటాడు, కావాలని నేను వానికి ఫోన్ ఇచ్చి మా అమ్మని ఒకసారి జాబ్ అడుగురా, కర్నూలులో ఇబ్బంది అవుతుందంటే మా అమ్మ ఏం చెప్పిందంటే చిన్నోడు కర్నూలుకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పిస్తా అనింది. అసలు ఆ సిచ్యువేషన్ ఎట్లుంటుంది అంటే ఇది ఎట్లుంటుందంటే ఒక బనియన్ ట్రీ కొరియాండర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కొరియాండర్ అదే కరపాకు తొందర వస్తుంది పోతుంది, బనియన్ ట్రీ వస్తుందా లేదా ఏమవుతుందని ఎవరికి తెలియదు. కింద రూట్స్ని పాకించుకుంటుంది, ఒకసారి పాకించుకుంటుంది దాన్ని ఎవరు ఆపలేడు. అది ఎన్ని ఊడలు ఇస్తుంది, ఎంతమందికి నీడనిస్తుంది, ఎంతమందికి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో మీరు ఎప్పుడైనా కానీ డార్క్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు బాధలు పడకండి. అరే ఏంది ఇట్లుంది, అరే ఏంది ఇట్లా అవుతుంది, సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు, ఏడిపోతున్నారు, ఏడుచు, బాధపడుతున్నారు, బాధపడు. అండ్ ఇంకొకటి, ఎప్పుడైనా మీరు కనీసం గమనించినారా మీ పాకెట్లో ఉన్న ఒక చిన్న డివైస్, అరే ఏం లేదురా, సో మీ పాకెట్లో ఉన్న చిన్న డివైస్ మీకు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కంటే ఎక్కువ పవర్ ఇస్తుంది కమ్యూనికేట్ చేయడానికి వరల్డ్కి అని చెప్పేసి. దట్ ఈస్ యువర్ మొబైల్, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ రైట్. సో మ్యాటర్ ఏంటంటే 1876లో టెలిఫోన్ కనిపెట్టారు అలెగ్జాండర్ గ్రాహం బెల్ కదా. యుఎస్ పాపులేషన్కి 50 ఇయర్స్ టైం అయ్యింది ఆ కనిపెట్టిన టెలిఫోన్ని 50% ఆఫ్ ది పాపులేషన్ కొనడానికి. ఓకే, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది, కీప్యాడ్ ఫోన్ వచ్చింది. కీప్యాడ్ ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత యుఎస్ పాపులేషన్ ½ మెంబర్స్ కొనడానికి 16 ఇయర్స్ పట్టింది. తర్వాత టచ్ స్క్రీన్ మొబైల్ వచ్చింది. టచ్ స్క్రీన్ మొబైల్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని కూడా యుఎస్ పాపులేషన్ 50% కొనడానికి 6 ఇయర్స్ టైం తీసుకుంది. వాట్ ఇట్ ఈస్ రిసెంబ్లింగ్ ఆల్ అబౌట్, నాట్ జస్ట్ ద ఇన్నోవేషన్, ఇట్స్ అబౌట్ ద పేస్ ఆఫ్ ది అడాప్షన్. ఎంత ఫాస్ట్గా టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నారు పీపుల్ అని చెప్పేసి. 50 ఇయర్స్ తీసుకునేది 16 ఇయర్స్కి వచ్చి 6 ఇయర్స్కి వచ్చింది. మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఈఓస్ ఏం చెప్తారు తెలుసా, మా కంపెనీలో ఇన్నోవేషన్ ఇస్ అ ప్రయారిటీ, ఇన్నోవేషన్ ఇస్ అ ప్రయారిటీ అంటారు. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇన్నోవేషన్ని జస్ట్ మాటలుగా చెప్తారు కానీ చేతులలో చూపియరు. అందుకే ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఒక సర్వే వదిలారు 2000 సంవత్సరంలో, రాబోయే కాలంలో ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీస్లో ½ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఉండవు అని చెప్పేసి. లాస్ట్ ఇయర్ యాహూ ఫైనాన్స్ వాళ్ళు ఏం రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేశారంటే 52% ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఫ్రమ్ ది ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీస్ హ్యాస్ బీన్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకు? ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీస్ అంటే ఫినాన్షియల్గా అండ్ దిస్ లైక్ ఎకనామికల్గా, సోషల్గా, ప్రోడక్ట్ బేస్గా, కస్టమర్ బేస్గా చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంటాయి అవి. ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీస్ అమాంగ్ ద వరల్డ్లో కొన్ని కోట్ల, ఇండియాలోనే చూసుకుంటే 1,27,000 ఆఫ్ స్టార్టప్స్ రిజిస్టర్ అయినాయి. అంటే మొత్తం వరల్డ్లో చూసుకుంటే ఎన్ని కోట్ల కంపెనీస్ ఉంటాయి, దాంట్లో 500 కంపెనీస్ చక్కడ తీశారంటే చాలా గ్రేట్ కదా. ఆ కంపెనీస్లో 52% కంపెనీస్ అనేది ఇప్పటిదాకా మార్కెట్లో లేకుండా డిసపియర్ అయిపోయాయి. ఎందుకు? బికాజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ యూస్ ఎ ఫండా కాల్డ్ ప్యాషన్, పర్పస్, ఎ బ్రైట్ ఐడియా బిహైండ్ దోస్ ప్యాషన్ అండ్ పర్పస్. నో, ప్యాషన్ పర్పస్ ఉండొచ్చు, బట్ ఏదైతే మాది బ్రైట్ ఐడియా అని చెప్పేసి మార్కెట్లో దూకుతుంటారో దాని వలన ఇవన్నీ జరిగేది. 52% ఆఫ్ ది కంపెనీస్ పోయాయి. ఎందుకు చెప్తే వినండి. 200 ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటా ఓల్వో కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే
ఒక CEO ఓల్వో CEO ఉన్నాడు అనమాట. వన్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్రెండ్ అతను ట్రావెల్ చేస్తూ ఉండగా ఏమైందంటే ఒక యాక్సిడెంట్లో తన క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్ని పోగొట్టుకున్నాడు, చచ్చిపోయినాడు అతను యాక్సిడెంట్లో. ఎందుకు అంటే మీ అందరికీ తెలిసినప్పుడు 2 పాయింటెడ్ సీట్ బెల్ట్ ఉండేది, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్. సో యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు కింద పడతాం, తల తగులుతుంది కదా, అట్లా వాళ్ళ ఫ్రెండ్ని పోగొట్టుకున్నాడు. తర్వాత అతను రీసెర్చ్ చేసి ఒక ఇంజనీర్ కావాలి నాకు అని చెప్పేసి ఒక ఇంజనీర్ని తీసుకొచ్చుకొని కూర్చోబెట్టి అతనికి దీనికి ఏదైనా సొల్యూషన్ కావాలి అంటే అప్పుడు నీల్స్ అనే వ్యక్తి 1859లో అనుకుంటా 3 పాయింటెడ్ సీట్ బెల్ట్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చే పాయింట్ ఇక్కడికి పోతుంది, 3 పాయింటెడ్ సీట్ బెల్ట్, సో దట్ దే కాంట్ ఈవెన్ జస్ట్ లీన్ ఫ్రంట్ వెన్ యాక్సిడెంట్ హ్యాపెన్స్ అనమాట. దాన్ని కనిపెట్టినారు. మీ అందరికీ పేటెంట్ రైట్స్ అనేది ఐడియా ఉంది కదా, IPR ప్రకారం ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ కింద మనం ఏమైనా ప్రోడక్ట్ కానీ ఏదైనా సర్వీస్ కానీ కనిపెడితే సో దట్ వీ హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు జస్ట్ రైజ్ అ పేటెంట్ సో దట్ ద అదర్ కంపెనీస్ షుడ్ పే ద రాయల్టీ ఫర్ అస్. అది తెలుసు కదా అందరికీ. వాళ్ళకి ఒక ఆప్షన్ ఉంది. ఆప్షన్ ఏంటంటే ఆ 3 పాయింటెడ్ సీట్ బెల్ట్ అనేది ఫస్ట్ వాళ్ళే కనుగొన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు దాన్ని ఎవరికన్నా అమ్మాలి అంటే రాయల్టీ తీసుకోవాలి. సో వాళ్ళు పేటెంట్కి అప్లై చేశారు. ఆ CEOకి ఏం డౌట్ వచ్చింది, మానదంటే ఓల్వో అంటే పెద్ద కంపెనీ, చిన్న కంపెనీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మారుతి 800 కార్ ఒకటి ఉంది, నానో కార్ ఒకటి ఉంది, దానికంటే చిన్నది ఒక కారు ఉంటుంది. వాళ్ళు కూడా సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి అంటే వాళ్ళు రాయల్టీ కట్టాలి. రాయల్టీ కట్టాలంటే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉండవు. డబ్బులు ఒకవేళ తీసుకున్న రాయల్టీ కట్టాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ స్మాల్ కార్ అనేది కాస్ట్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది, ఎవరు కొనలేరు. నేను పేటెంట్ని క్యాన్సిల్ చేసుకుంటున్నాను. ఓల్వో వాళ్ళు 200 సంవత్సరాల పైన అయింది, ఇప్పటిదాకా దాని మీద పేటెంట్ రైట్స్ అనేది ఫైల్ చేయలేదు. ఎందుకు అంటే ఈ 3 పాయింటెడ్ సీట్ బెల్ట్ ఫార్ములా ప్రతి ఒక్క కార్లో యూజ్ చేయాలి సో దట్ నా ఫ్రెండ్లకు ఎవరు చచ్చిపోకూడదు అని చెప్పేసి. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద బ్రైట్ ఐడియాస్, ఇట్స్ అబౌట్ ద బ్రైట్ పీపుల్ బిహైండ్ ద ఐడియా. ఒకవేళ అదే ప్లేస్లో వేరే CEO ఉండింటే ఖచ్చితంగా వాడు పేటెంట్ రైట్స్ ఫైల్ చేసేవాడు, వేరే కంపెనీస్ వాళ్ళ దగ్గర కొనుక్కోనికి కష్టపడి వాళ్ళు పేటెంట్ పోవచ్చు. 2 పాయింటెడ్ సీట్ బెల్ట్ పెట్టిన ఎన్నో వేల చావులకు కారణమయ్యేది ఓల్వో. అదొకటి. ఒక అతను ఏం చేశాడంటే అసలు యాపిల్కి మిగతా కంపెనీస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటిదని కనుక్కుందామని చెప్పేసి మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీస్ అక్కడికి వెళ్ళి చూశాడనమాట. అక్కడ మీటింగ్స్ ఎలా జరిగేవంటే అక్కడ యాపిల్ లోగో ఇక్కడో యాపిల్ లోగో పెట్టి యాపిల్ కంటే మా ప్రోడక్ట్ ఇంత బాగుంది, యాపిల్ కంటే మా సర్వీస్ ఇంత బాగుంది, యాపిల్ని మనం ఇట్లా బీట్ చేయొచ్చు, యాపిల్ని ప్రైస్లో బీట్ చేయొచ్చు, యాపిల్లో ఈ ఫీచర్లో బీట్ చేయొచ్చు, అది ఇదేదని మస్తు చెప్తున్నారు అనమాట. సేమ్ అదే వ్యక్తి యాపిల్ కంపెనీకి వెళ్ళి అక్కడ చెక్ చేసి మీటింగ్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి అని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ కూర్చొని చక్కగా వి షుడ్ టీచ్ టీచర్స్ హౌ టు టీచ్ వెల్ టు ద స్టూడెంట్స్. దాన్ని మనం ఎట్లా హెల్ప్ చేయొచ్చు, ఒక స్టూడెంట్స్కి మన ప్రోడక్ట్ ఇంకా బాగా యూజ్ కావడానికి ఎట్లా హెల్ప్ చేయొచ్చు, ఒక మొబైల్ యూజర్ మన ప్రోడక్ట్ని ఇంకా బాగా యూజ్ చేసుకోవడానికి ఎట్లా హెల్ప్ చేయొచ్చు. సో వాళ్ళ దగ్గర ఫీచర్స్ బాగుంటే సరిపోదు, దాని వెనకాల పీపుల్ ఎట్లున్నారు అని చెప్పేసి. సో ఇట్స్ నాట్ ఆల్ అబౌట్ ద బ్రైట్ ఐడియాస్, ఇట్స్ అబౌట్ ద బ్రైట్ పీపుల్. ఈరోజు కారణం ఇక్కడికి నేను కూడా రావడానికి ఎందుకు అంటే ఆ బ్రైట్ పీపుల్ ఎక్కడ దొరుకుతారంటే కాలేజ్ టైమ్స్లోనే దొరుకుతారు. మీరు మార్కెట్లో పోయిన తర్వాత మీ ఆఫీస్కి పోయిన తర్వాత కనీసం పక్కన ఒక్కడు కూడా నీతో మాట్లాడడానికి, అప్పుడు మీరు కనుక్కోవాలన్నా కూడా కనుక్కోలేరు బ్రైట్ పీపుల్స్ ఎవరున్నారని చెప్పేసి. సో మీకు ఏమైనా స్టార్టప్ ఐడియాస్ ఉన్నా, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా, మీకు అసలు ఆ స్టార్టప్ సైడ్ వెళ్ళబుద్ధి కాకుండా కూడా అట్లీస్ట్ ఒక ఫ్యూ బ్రైట్ బ్రెయిన్స్ని మీ చుట్టూతో పెట్టుకొని వాళ్ళతో ప్రతిరోజు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అనేది అవసరం లేదు. ఎంటర్‌ప్రెన్యూరియల్ మైండ్ సెట్ ఈజ్ వాట్ పీపుల్ నీడ్, బికాస్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మైండ్ సెట్, రైట్? ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ అదొకటి. సో ఇండియా సిచ్యువేషన్ ఎట్లుండిందంటే వీ హ్యావ్ బీన్ ట్రైన్ టు డూ ఎ జాబ్, వీ నో హౌ టు డూ ఎ జాబ్ బట్ నాట్ హౌ టు మేక్ ఎ జాబ్. దట్స్ అ సాడ్ రియాలిటీ ఆఫ్ ఇండియా యాక్చువల్లీ. వెదర్ ఇట్ మైట్ బి పొలిటికల్ సిస్టమ్, వెదర్ ఇట్ మైట్ బి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. చాలామంది అది బాగాలేదు ఇది బాగాలేదు అంటారు, కానీ మనలోనే మార్పు రావాలి. సో మీ బ్రైట్ మైండ్స్ని కలెక్ట్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. అండ్ ఫిట్నెస్ గురించి వస్తే 2017 నుంచి 2024 వరకు 2017లో స్కిన్నీగా ఉన్నా 50 kgs, 20లో ఫ్యాటీగా ఉన్నా 98 kgs, 23లో మస్కులర్గా ఉన్నా, మళ్ళీ 24కి మళ్ళీ ఫ్యాటీ అయినా. ఆడ ఫ్యాటీ అని తిట్టినారు, ఈడ నాటీ అని కాదని తిట్టినారు, ఆడ స్కిన్ అని తిట్టినారు, ఈడ మస్కులర్ అని తిట్టినారు. మ్యాటర్ ఏంటంటే మీకు తెలుసో లేదు, చీతది కుక్కలది ఒక ఉంటుంది స్టోరీ. ఒక పోటీకి పోయింటారనమాట, వరుసగా 10 కుక్కలు ఉంటే ఒక చీత ఉంటుంది. అతను ఏం చేసి ఉంటాడు, గన్ను కాల్చి ఉంటాడు, 10 కుక్కలు ఉరుకుతాయి కానీ చీత ఉరకదు. ఎందుకంటే చీతకి తెలుసు అది ఉరికితే ఆ కుక్కలు పనికిరావని చెప్పేసి. యూ డజంట్ నీడ్ టు ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ వేర్ ఎవర్ యూ గో, బికాజ్ పీపుల్ ఆల్రెడీ నో వాట్ యువర్ వాల్యూ ఈస్. అదే
సో ఇంకా ఒక మనిషిగా అదొక సిగ్గుచేటు. వాళ్ళ ఫిజిక్ని ఫుల్ పొటెన్షియల్ని వాళ్ళు చూసుకోలేకపోతే చచ్చిపోయే వరకు ముందు వరకు. అందుకే ఖచ్చితంగా ఫిట్గా ఉండండి. ఫిట్ బాడీనే కాదు, ఫిట్ మైండ్ అనేది చేసుకోండి. మంచి పీపుల్ని గ్యాదర్ చేయండి. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద బ్రైట్ ఐడియాస్ ఆర్ ద బ్రైట్ పర్పస్ ఆర్ ప్యాషన్ దట్ వాట్ యూ క్యారీ విత్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద పీపుల్ యూ టైడ్ అప్ విత్. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, Gaurav Varma, for this amazing session. So guys, we have Corvette Swarup here. So give us Join me in giving them a warm welcome. Guys, Gaurav speech ఎలా ఉంది? Kavya, నాకైతే ఫుల్ మోటివేటెడ్ ఉంది. నీకు? I was waiting for this. Guys, మీరు గౌరవ స్పీచ్ ఎలా అనిపించింది? Guys, give us a hope. ఇంకోసారి గట్టిగా. Our next influencer is Mr. Ishwar Golekar Anna, a true inspiration in fitness and wellness. As a Telugu fitness content creator, he set benchmarks of excellence by winning 2 gold medals and 2 silver medals at ICN. Let's give him a warm round of applause and we welcome him. ఒక్క 2 నిమిషాలు, నాకు ముందు నర్వస్ ఫీల్ అవుతున్నా నేను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఈ ఐసీఎన్ ఈ కాంపిటీషన్ అనేది ఆడాలనే ఇంటెన్షన్ లేదు ఫస్ట్. బట్ నాలో ఓకే నువ్వు ఆడొచ్చు అని శివన్న ఇన్స్పైర్ చేసి తీసుకొచ్చిండు. అయితే ఎప్పుడైతే ఆగస్ట్లో కాంపిటీషన్ ఆడిందో ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అంతమంది వస్తారు అని. బట్ అప్పటి వరకు సైలెంట్ ఉన్న స్టేజ్ అప్పటికి ఎంత ఒక 3,000 to 4,000 పీపుల్ ఉన్నారన్నమాట స్టేజ్ అవతల. సో నేను ఎక్కే వరకు సైలెంట్గా ఉంది, అరే సైలెంట్గా ఉందిరా మనము వెళ్ళొచ్చు మంచిగా ఇది చేయొచ్చు అని. కానీ వన్స్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆ జోష్ చూసినా అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే. నేను ఎక్కడనో వీడియోస్ తీసుకుంటూ ఉన్న అతన్ని ఇంత ఇన్స్పైర్ అయ్యి అతను ఒక స్టేజ్ ఎక్కిందంటే ఇంత చేర్ చేశారని. సో అంత జోష్ నాకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో ఇంకా మీరు ఇంకా జోష్ ఇస్తే నేను ఇంకా చాలాసేపు మాట్లాడతాను, ఎందుకంటే నేను ప్రిపేర్ అయ్యి కూడా రాలేదు. ఇది నా సెకండ్ టైం నేను ఒక స్టేజ్ ఎక్కి మాట్లాడడం అనేది. సో ఫస్ట్ నేను అసలు నా కంటెంట్ క్రియేషన్ జర్నీ స్టార్ట్ చేయకన్నా ముందే నేను నా కాలేజ్లో మాట్లాడుంటే నేను బీటెక్ మెకానికల్ స్టూడెంట్ అనమాట. సో నా కాలేజ్లో మాట్లాడినప్పుడు సో నా మైండ్ సెట్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఉండే. లైక్ అందరూ ఇప్పుడు ఈ కాలేజ్లో ఈ కంపెనీ వస్తుంది దీనికి ట్రై చేద్దాము, ఆ కంపెనీ వస్తుంది దీనికి ట్రై చేద్దాము. సో నేను మరీ డల్ స్టూడెంట్ అని కాదు. సో నాకు 90% అనమాట. నేను 10th పాస్అవుట్ అయినా లేకపోతే నా డిప్లొమా మెకానికల్ అయినా 3 years. కానీ సో అక్కడికి వచ్చేసరికి నా మైండ్ సెట్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఉండే. లైక్ ఎట్లా అంటే నేను సొంతంగా ఏదో ఒకటి స్టార్ట్ చేయాలి. లైక్ నాకు ప్యాషన్ అనేది వీడియోగ్రఫీ అనేది ప్యాషన్ అనమాట, నాట్ యాజ్ కంటెంట్ క్రియేటర్. సో అక్కడి నుంచి నా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. సో ఈ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది 4 years బ్యాకే. కానీ అసలు అయిన జర్నీ స్టార్ట్ అయింది 2015 నుంచి అనమాట. సో 2015 ఎందుకు అంటున్నా అంటే సో 2015 ఇట్లా మనకు క్రాకర్ షాప్స్ పెడతారు, తెలుసా మీకు? క్రాకర్ షాప్స్ పెడతారు. వినాయక చవితి అప్పుడు వినాయకుని ఐడిల్స్ అమ్ముతూ ఉంటారు. మళ్ళీ బతుకమ్మ అప్పుడు మన తెలంగాణలో చాలా ఫేమస్. సో అవి అమ్ముతూ ఉంటారు కదా. సో ఎవ్రీ సీజన్లో అది అమ్మడానికి వెళ్తుండే అనమాట. నేను ఎక్కడ జాబ్ వేకెన్సీ ఉంటే అక్కడికి వెళ్తుండే. సో మా ఫ్యామిలీ మరీ అంత రిచ్ అని కాదు, మరీ పూర్ అని కాదు. బట్ స్టిల్ ఆ 2015 నుంచే నేను ఇంట్లో డబ్బులు అడగడం మానేసిన. సో 2015 అంటే అర్థం చేసుకోండి, ఇప్పుడు నాకు ఏజ్ 22 అంతే. ఒక 9 years బ్యాక్ నుంచే నేను ఇంట్లో డబ్బులు తీసుకోవడం బంద్ చేసిన అనమాట. సో ఒక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా డాడీ చాలా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుండే. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ స్టడీగా పెట్టమని. ఎందుకంటే వాళ్ళ టైంలో సో వాళ్ళకి అంత డబ్బులు లేకుండా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు ఎడ్యుకేట్ అవ్వడానికి, సో వాళ్ళు ఆ జోనర్లో వెళ్ళడానికి. అండ్ వాళ్ళు చాలామంది మా డాడీ వాళ్ళు ఒక 4 members బ్రదర్స్ అనమాట. సో వాళ్ళ దగ్గర అంత డబ్బులు లేకుండే. దే నో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. సో అందుకే వాళ్ళు ఇక్కడ సైడ్ పంపించినారు. బట్ మన గురించి తెలిసిందే కదా, మనకు చదువు వచ్చినా కూడా చాలా ఇట్లా చేతులు ఊరుకోవన్నమాట. మైండ్ ఎట్లా అంటే ఒక చీత కన్నా ఫాస్ట్గా పరిగెడుతుంది. ఈరోజు ఇది చేద్దాము, రేపు అది చేద్దాము. ఇప్పటికీ మీరు బీటెక్ చేసే వాళ్ళు చాలామంది నాకు కమెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ పర్సనల్గా చాలామందితో మాట్లాడతా, బ్రో నాకు స్టడీ అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు, సో నేను ఇక్కడ వెళ్దాం అనుకుంటున్నా, సో నాకు ఇదంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు, నేను ఈ ఫిట్నెస్లో బాడీ బిల్డింగ్లో వద్దాం అనుకుంటున్నా, లేకపోతే యాజ్ ఎ కంటెంట్ క్రియేటర్గా గ్రో అవుదాం అనుకుంటున్నా, బట్ నాకు టిప్స్ ఇవ్వండి బ్రో అని అడుగుతుంటారు చాలామంది. అంటే డ్రాప్ అవుట్ అయ్యి. సో
చాలామంది అక్కడనే నాకు ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది అనమాట, బ్యాక్వర్డ్ స్టెప్, రిగ్రెట్. సో నేను ఎందుకు బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్లో డ్రాప్అవుట్ చేసిన అనేది. సో అది కూడా సిచ్యువేషన్స్ వల్ల డ్రాప్అవుట్ చేయడం జరిగింది. సో అది ఏదో ఒక రోజు వెళ్ళి బీటెక్ కంప్లీట్ చేసుకొని గౌరవనలా ఎంబీఏ కూడా కంప్లీట్ చేయాలని ఉందన్నమాట మనకు. సో మనం వెళ్ళి చదివితే చదువు రాదని కాదు, బట్ స్టిల్ మీరు ఒక విజన్ అనుకుంటారు కదా, ట్రై చేద్దామని కాదు, మీరు దిగితే ఒక పుష్పాల డైలాగ్ ఉంటుంది కదా, నీళ్ళల్లో దిగితే తెలుస్తుంది కదా అని మనకు ఒక డైలాగ్. సో నాకు డైలాగ్ గుర్తొస్తలే, మీరు అందరినీ చూసారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో అట్లా నీళ్ళలో దిగితే తెలుస్తుంది లోతు ఎంత ఉందో. సో అట్లా మీరు కనుక చూస్తే, నేను ఎప్పుడైతే ఈ ఫిట్నెస్ కంటెంట్ క్రియేటర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు చాలా మంది లేరు. సో అప్పుడు కాంపిటీషన్ కూడా తక్కువ, కానీ చాలా మంది ఇన్నోవేటివ్గా లేరు, ఉన్నదే చెప్తూ వచ్చింది అనమాట. సో అప్పుడు నా ఒక థాట్తోని స్టార్ట్ చేసి ఈ 4 years తర్వాత ఒక కాలేజ్కి గెస్ట్గా వచ్చే అంత, అండ్ మీరందరూ ఇంత లైక్ నేను ఎక్కడో వీడియో తీసేవాడిని, మీరందరూ చూడడానికి వచ్చిర్రు, నా మాట వింటున్నారు అంటే అంత వాల్యూ వచ్చింది అనమాట. సో ఎవ్రీథింగ్ మీరు ఫాలో అయ్యేది ఏదైనా లైక్ నువ్వు 100% ఇస్తా అంటేనే దిగాలి కంపల్సరీగా. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ పాస్ట్ ఆగస్ట్లో కూడా కాంపిటీషన్ జరిగినప్పుడు సో చాలా నర్వస్గా ఉండే, నేనే అసలు విన్ అవుతానా అవనా అని. కానీ లిటరల్లీ అక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు నీ ప్రో కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. ప్రో అంటే ఓవరాల్ అన్ని గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళల్లో ఇంకా ఒక ఫస్ట్ ప్లేస్ రావడం అనమాట. సో చాలా మంది దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. అంటే నాకే డౌట్ ఉండేదన్నమాట, అంటే ఏందిరా వీళ్ళు ఇంత కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నారు నా మీద, నన్ను జస్ట్ ఒక వీడియోలో చూసి ఇన్ పర్సన్ కూడా నేను తెలియదు, బట్ ఏంది వీళ్ళు ఇంత కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నారు, ఇంత గట్టిగా చేస్తున్నారు అని. నేను స్టేజ్ ఎక్కిన మూమెంట్ నాకు అర్థమైపోయింది వాళ్ళ క్రేజ్ చూసి. అండ్ లిటరల్లీ అక్కడ ఉన్న జడ్జెస్ ఒక్కరు కూడా నా వైపు చూడలేదు, మొత్తం వెనకాల చూస్తున్నారు, అసలు ఎవడొస్తే ఇంతగానం క్రేజ్ ఉంది, ఇంత అరుతురు అనేది. లిటరల్లీ ఆ షోని మాత్రం ఒక సక్సెస్ షో చేసేసినాం. ఇప్పటి వరకు ఒక 4 years నుంచి ఆ షోస్ జరుగుతున్నాయి, కానీ ఫస్ట్ టైం అంత పెద్ద సక్సెస్ అందుకుందన్నమాట ఆ షో. సో ఇది ఆ షో వల్ల మాకు ఫేమ్ వచ్చిందో, మా వల్ల ఆ షో ఫేమ్ వచ్చిందో అది మీరే తెలుసుకోవచ్చుగా. సో అది ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్ విత్ ప్యాషన్ అండ్ బుల్లింగ్ కూడా ఉంటుంది. సో మనకు ఎవరైనా లైక్ నీ ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ చూసి కానీ, లేకపోతే నువ్వు మాట్లాడే విధానాన్ని చూసి కానీ కంప్లీట్గా జడ్జ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో యాజ్ గౌరవన సెట్, ఇంతకుముందు గౌరవన ఎప్పుడైతే ఈ డిసెంబర్లో ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు నేను 8,000తో ఉన్న 2 clients ఉన్నా అని చెప్పినారు కదా. సో ఇంచుమించు సేమ్ సిచ్యువేషన్, కానీ ఎర్నింగ్స్ అనేది చాలా పెద్ద నంబర్లో ఉండే అనమాట అప్పటికి. బట్ స్టిల్ ఎప్పుడైతే నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనే తోపు అనే మైండ్ సెట్లో ఉంటుండే అనమాట. నేనే ఎక్కువ, నేను ఆబ్వియస్లీ బెటరే చేస్తున్నా వేరే వాళ్ళకన్నా అని. వెన్ ఈ గౌరవన్నాన్ని కానీ లేకపోతే శివన్నాన్ని కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎప్పుడైతే మేము ఈ జనవరి టైంలో 24 జనవరిలో మేమందరం ఒకటే రూమ్లో ఉంటాం అన్నమాట. మా కోచ్ కానీ లేకపోతే గౌరవన్న కానీ, లైక్ ఇప్పుడు మీరు చూసే తెలుగు ఫిట్నెస్ కంటెంట్ క్రియేటర్ చాలా మంది దగ్గరలో ఉంటాం. సో అందరు లైక్లీ మైండ్ సెట్ పీపుల్, సేమ్ మైండ్ సెట్ చూసి వాళ్ళ వర్క్ కల్చర్ చూసి లిటరలీ నేను ఇంకా అసలు ఏం అచీవ్ చేయలేదు అనుకున్నా. సో ఎగ్జాక్ట్గా అన్ని నంబర్ చెప్పాను, కానీ నేను ఎప్పుడైతే ఈ జనవరి టైంలో, సో జనవరి నుంచి ఇప్పటికీ 11 months అయింది, కానీ 11 monthsలో నా రెవెన్యూ గ్రోత్ చెప్తా మీకు, ఇంటూ ఒక 300 to 400x అనుకోండి. లిటరల్లీ ఎట్లా అంటే నేను ఒక 30,000-40,000 నుంచి వచ్చిన. సో ఇప్పుడు నేను కంప్లీట్ మా ఫ్యామిలీని మొత్తం హ్యాండిల్ చేస్తున్నా, మా సిస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం స్పాన్సర్ చేస్తున్నా, ఎవ్రీథింగ్ మొత్తం ఏదంటే పాయింట్ టు పాయింట్ ఎవ్రీథింగ్ ఏది కావాలన్నా కూడా. సో ఆ స్టేజ్కి వచ్చినా అంటే జస్ట్ ఒక ఏదో థింగ్ మీకు లైక్ మీ కాలేజ్లో అయినా కానీ, లేకపోతే మీకు ఏదో జాబ్ కావాలన్నా కానీ, జాబ్ కూడా నేను చెప్పేది మీకు ఒకవేళ జాబ్ వచ్చినా కూడా ఒక 2 years 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ గెయినింగ్లో పెట్టుకోండి అంతే. దాని తర్వాత మీ సొంతంగా ఏదో ఒకటి స్టార్ట్ చేయండి. ఆబ్వియస్లీ మీరు ఫెయిల్ అవ్వచ్చు, దానికి 1 year పట్టొచ్చు, 10 years పట్టొచ్చు. కానీ ఇప్పుడు మీకు KFC గురించి తెలుసు కదా. సో నేను మీకు ఇంకా కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఆయన ఏ ఏజ్లో స్టార్ట్ చేసింది అనేది మీకు తెలిసి ఉంటుంది. సో ఆ ఏజ్లో కూడా ఆయన అప్పుడు కూడా ఆ ప్యాషన్తో స్టార్ట్ చేసి దాన్ని ఇప్పటికీ KFC ఫ్రాంచైజీని బీట్ చేసేయలేదు. ఏంది వీడు ఫిట్నెస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అయ్యి ఏదో KFC జంక్ గురించి మాట్లాడుతాను అనుకుంటారు, కానీ అదొక మైండ్ సెట్ పీపుల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను. సో ఏదైనా అలా సాధించగలగాలి అంటే కంపల్సరీ. సో నువ్వు ఇప్పుడు ఏదైతే కాలేజ్ టైం ఉందో, కాలేజ్ టైం మోస్ట్ వాల్యుబుల్ టైం. చాలా మంది ఏమంటారు 25-26 తర్వాత సెటిల్ అవ్వచ్చులే అనుకుంటారు, కానీ నువ్వు ఎప్పుడైతే 18, 19, 20లో సెటిల్ అయినావు అనుకో, లిటరలీ చెప్తున్నా మీకు ఒక 25 తర్వాత మీరు హెవెన్ చూస్తారు. అప్పుడు అందరూ పని చేస్తూ ఉంటే మీరు మీ ఇష్టం ఉన్న లైఫ్ బతుకుతుంటారు అనమాట. సో అది కావాల్సింది.
కాలేజ్ టైంలోనూ మీరు ఏం చేసినా కూడా కాలేజ్ టైంలో నేను స్టార్ట్ చేసింది కూడా డిప్లొమా 3rd ఇయర్లో స్టార్ట్ చేసిన అయితే బీటెక్ 3rd ఇయర్లో సక్సెస్ అయిపోయింది మొత్తం. ఇప్పటికీ బెటర్ గోయింగ్ అంతా. అండ్ ఇంకా ఈ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా లైక్ సొంతంగా ఒక బ్రాండ్ ఓపెన్ చేసేది ఉంది. ఎవ్రీథింగ్ అంతా నడుస్తుంది అనమాట. సో అది. అండ్ మేము ఒక 1 year బ్యాక్ ఆగస్ట్లోనే మేము టీమ్ వారియర్ తెలుగు అని మా ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ ప్లాట్ఫామ్ లాంచ్ చేసాము. అప్పటికి మా ఆన్లైన్ ఫిట్నెస్ ట్రైనింగ్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ లాంచ్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే చాలా కాంపిటీషన్ ఉంది. లిటరల్లీ ఆ కాంపిటీషన్ని తట్టుకోలేము అనుకున్నా నేనైతే. సో నేను మా శివన్న చాలా డిస్కస్ చేస్తుండే. సో దాని తర్వాత 7 months తర్వాత సో గౌరవన్ వచ్చిండు. సో గౌరవన్ వచ్చిన తర్వాత ఈయన కంప్లీట్గా MBA కాబట్టి ఈయన దగ్గర నుంచి కొన్ని నేర్చుకొని దాని పేరు ఫిట్నెక్స్గా మార్చినాము. ఎప్పుడైతే ఫిట్నెక్స్గా మార్చి మాది ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫిట్నెక్స్, సో దానికి నేను కో-ఫౌండర్ అయితే. అది మార్చిన తర్వాత లిటరల్లీ మా దగ్గర ఉన్నంత క్లయింట్స్ ఎవరి దగ్గర లేరు. అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీరు. సో అంత మార్కెట్ని మేము హోల్డ్ చేస్తున్నామంటే లిటరల్లీ మేము ఏడ చెప్పాము, ఏడ బయట కూడా అంత ఇది ఉండదు. బట్ స్టిల్ మా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా. అది ఏంది అని అంటే అది ఇప్పుడు 1.5 year అయింది. 1.5 year నుంచి ఒక 5 to 6 months 7 months వరకు అయితే అసలు ముందుకు జరగలేదు అది అంత ప్రాపర్గా. దాని తర్వాత బెటర్ అయింది అంటే కంప్లీట్గా దానిపైన రీసెర్చ్ చేసి ఎవ్రీడే ఒక 2 to 3 hours రీసెర్చ్ చేసి ఇంకా ఎట్లా బెటర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఒక కంటెంట్ క్రియేట్ చేసినా కూడా సో దాని వెనకాల చాలా వికీపీడియాస్ చదువుతా, సో చాలా స్టడీస్ చదువుతా. అసలు అంటే నేను ఒకటి మాట్లాడుతున్నా, ఒక సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ మీద మాట్లాడుతున్నా అంటే కంపల్సరీ అది చాలా మందికి యూస్ఫుల్ అవ్వాలి. ఇంకోటి ఫస్ట్ నాది నేను సాటిస్ఫై అవ్వాలి, నేను కరెక్ట్ చెప్తున్నానా లేదా అని. సో దాని గురించి కూడా చాలా రీసెర్చ్ చేస్తాను అనమాట. సో మధ్యలో స్వరూప్ బ్రో గురించి కూడా మాట్లాడాలి. మధ్యలో నేను మా ఎడిటర్ ఉంటాడు. సో మా ఎడిటర్ ఒకరోజు నేను మార్చ్ టైంలో నేను మళ్ళీ కాలేజ్ రీజాయిన్ అవ్వాలి, మళ్ళీ ఏదో ఒక కాలేజ్ చదవాలి. అసలు కాలేజ్ చదవాలా వద్దా, లేకపోతే ఇంకేమైనా స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలంటే నాకు స్కిల్స్ నేర్చుకోవడం ఇష్టం రాదర్ దాన్ ఇంకా వెళ్ళి డిగ్రీ చేయడం. సో ఆ రోజు బ్రోతో ఒక 30 minutes కన్వర్జేషన్ అయింది అనుకుంటా. సో బ్రో కూడా చాలా క్లారిటీ ఇచ్చింది అనమాట. సో అప్పుడు లైక్ ఆయన కూడా ఒక చిన్న రోల్ ప్లే చేసినట్టే. ఆయనకి నాకు ఎక్కువ కనెక్షన్ లేదు, బట్ స్టిల్ ఆయన చెప్పిన డిసిషన్ నువ్వు ఇప్పుడు స్కిల్ సైడ్ వెళ్ళు, సో స్కిల్ నేర్చుకోవడానికి వెళ్ళు. లేదు ఆయన అది చెప్పకపోతే ఆ నెక్స్ట్ 2 weeks తర్వాత 2 weeks తర్వాత ఇంకో కాలేజ్ జాయిన్ అయిపోతుండే. నేను ఇంకా ఇప్పటికీ ఇంత వర్క్ చేయకుండా నా ప్యాషన్ మీద. సో కరెక్ట్ డిసిషన్స్ మీరే తీసుకోవాలి. మీరు తీసుకున్న డిసిషన్స్ మీ ఫ్యామిలీకి మీరు ఎట్లా కన్విన్స్ చేస్తున్నారు అనేది ఉండాలన్నమాట. ఫ్యామిలీ ఆర్ ఫ్యాకల్టీస్ ఆర్ ఎవరికైనా ఇప్పుడు మీలో చాలా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నన్నే తీసుకుంటే నేను ఒక షోకి వెళ్తా అన్నప్పుడు సో మా కాలేజ్లో ఫ్యాకల్టీస్ అంతా చాలా బాగుంటుండే, కానీ నాకు అప్పుడు పర్మిషన్ దొరకలేదన్నమాట. జస్ట్ ఫర్ 3 days పర్మిషన్. దాని తర్వాత నేను గోల్డ్ గెలిచి వచ్చిన. అండ్ ఇప్పుడు మీకు ఇంకోటి అనౌన్స్ చేస్తున్నా, రేపు మా కాలేజ్కి నేను ఏదైతే డ్రాప్అవుట్ చేసిన కాలేజ్, సో ఆ కాలేజ్కి నన్ను చీఫ్ గెస్ట్గా పిలిచిరు. రేపు నేను వెళ్తున్నాను అనమాట. సో ఎవ్రీథింగ్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ని మీరు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేసిరు, దానిలో డిసిజన్ ఎట్లా తీసుకున్నారు. 100 మందికి అడిగితే 100 డిఫరెంట్ మైండ్ ఒపీనియన్స్ ఉంటే డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి. సో దానిలో నాకు ఇది సాటిస్ఫైయింగ్ ఉందా కాకుండా నీది నువ్వు ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్పీచ్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్పీచ్ని ఎవరికైనా గట్టిగా చెప్పగలగాలన్నమాట. సో అది. అండ్ సో చాలా మాట్లాడేసిన నేను అసలు ఏం ప్రిపేర్ అయ్యి రాకుండా కూడా, బట్ స్టిల్ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా కొంచెం కాన్ఫిడెంట్ బూస్ట్ అయింది అనమాట. ఇంకా చాలా చేయొచ్చురా మనం లైఫ్లో అని. సో ఇది నా చిన్న స్టోరీ. అండ్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. సో చెప్పాలంటే ఒక రోజు సరిపోదు. సో సరిపోతుంది ఇప్పటికీ. అదే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఫైనల్గా మీరు ఏది ఫాలో అయినా కూడా ఎవరిని ఫాలో అయినా ఏ పర్సన్ని మీరు ఎవరిని ఫాలో అవుతారో కూడా వైజ్గా చూస్ చేసుకోవాలి. మీ సరౌండింగ్ ఉన్న పీపుల్ని కూడా వైజ్గా చూస్ చేసుకోవాలి. సో ఎక్కడైతే మీకు పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ ఉందో సో అక్కడనే ఎక్కువ గడిపేటట్టు ట్రై చేయాలన్నమాట. సో అప్పుడే అసలు మీ పొటెన్షియల్ ఏందో మీకు తెలుస్తుంది. ఆ పొటెన్షియల్ని మీరు 1 yearలో హిట్ అవ్వచ్చు, 2 yearలో హిట్ అవ్వచ్చు. బట్ మీకు ఒక కాన్ఫిడెంట్ ఉండాలి. ఏదో ట్రై చేస్తా అన్నట్టు కాకుండా కంపల్సరీ ఏలేస్తారా అన్నట్టు పోవాలన్నమాట. సో అది నేను చెప్పాలనుకుంది ఈరోజు. సో అంతే, కలుద్దాం మళ్ళీ. It's an honor to welcome Swaroop, a growth specialist, tech influencer and mentor who has helped countless engineers ace placements and unlock their potential. His motivational insights and expertise inspire success and growth in many. So, guys, let us give him a warm welcome as we look forward to learning from his valuable experiences. Guys, how's the Josh?
ఇంకా ఒక్క 20 minutes మీరు ఎన్నో స్పీచ్లు ఎంతోమందిని వినుంటారు. కాకపోతే అది మన లైఫ్ని ఎలా మారుస్తుంది, మన గోల్ ఏదైతే ఉందో దాని వైపు మనకి ఎలాగా డైరెక్షన్ ఇస్తుంది, మనం మన లైఫ్లో ఏదైనా వాల్యుయబుల్గా చేయగలుగుతున్నామా లేదా అనేవన్నీ కూడా మీకు కొంచెం ఇన్స్పైర్ అవుతారు. జస్ట్ ఒక 20 minutes జాగ్రత్తగా వినండి. అండ్ ఎవరికైతే నా గురించి తెలీదో, తెలుసా ఎవరికైనా, తెలీదా ఎవరికైనా? ఎవరికి తెలుసు అరండి. సరే 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 ఎలానో తెలుసు అంటున్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్తో స్టార్ట్ చేస్తాను. బేసిక్గా లైఫ్ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు ఏదో మనకి ఇన్ని డబ్బులు వచ్చేస్తే హ్యాపీ అయిపోతాం, అది వచ్చేస్తే హ్యాపీ అయిపోతాం అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంటుంది. కానీ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంటాయి. నేను అందంగా లేనంటే అందంగా అవ్వాలని, లావుగా ఉన్నంటే సన్నగా అవ్వాలని, సన్నగా ఉంటే లావు కావాలని, లేదా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంటాయి. డబ్బు లేనివాడు డబ్బు పెంచుకోవాలని, ఇంకా డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాడు ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించాలని చెప్పేసి, రైట్. కాకపోతే మీరు నెక్స్ట్ 5 years లేదా నెక్స్ట్ 4 years, నెక్స్ట్ 1 year మీ గోల్ ఏంటి, మీరేం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? ఒక లిస్ట్. ఓకే, పేరెంట్స్కి మంచిగా ఇంత సర్టెన్ అమౌంట్ మనీ ఇచ్చేయాలి పేరెంట్స్కి. ఓకే, ఫస్ట్ గోల్ అయిపోయింది. లైఫ్లో ట్రిప్స్ వేసేయాలి, అమ్మాయిలతో తిరిగేయాలి, అబ్బాయిలతో తిరిగేయాలి. ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి ఏవైతే లిస్ట్ ఉన్నాయో ఒక్కొక్కటి రాసుకొని, ఓకే మంచి జాబ్ తెచ్చుకోవాలి, రైట్. మనకి ఇప్పుడు అందరికీ ఉన్నది ఏంటి, మంచిగా జాబ్ తెచ్చుకోవాలి, రైట్. మనకి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఎలాగైతే ప్రాబ్లమ్స్ అంటున్నానో సేమ్ అదే ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నా. ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తేప్పటికి ఎలా కోడింగ్ నేర్చుకోవాలి, ఎలా ప్యాకేజ్ కొట్టాలి, ఎలా జాబ్ తెచ్చుకోవాలి, ఎలా లైఫ్లో సక్సెస్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి. సో ఇవన్నీ మీరు నన్ను జాగ్రత్తగా వినాలంటే నేను ఒక కాంట్రడిక్టరీ స్టేట్మెంట్ అనేది చెప్పాలి. నేనేం చెప్తా అంటే రాంగ్గా తీసుకోవద్దు, బట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అనేది ఒక లేబర్ వర్క్. ఓకే, జాగ్రత్త వినండి. ఇప్పుడు వినండి, మనం ఏమనుకుంటాం, అసలు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఏంటి, ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు, సాఫ్ట్వేర్. ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ ఇయర్లో డౌట్స్ ఉండేవి. ఏంటి అసలు జాబ్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిపోయింది, యూట్యూబ్ డెవలప్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు మనల్ని హైర్ చేసుకొని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కొత్తగా అని చెప్పేసి కొన్ని డౌట్స్ ఉండే నాకు. సేమ్ డౌట్స్ మీకు కూడా ఉంటాయి, రైట్. అసలు ఏం చేస్తాం, సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ తెచ్చుకొని ఏం చేస్తాం అనే డౌట్స్ ఉంటాయి మీకు, రైట్. సో ఇప్పుడు నేను మీకు అది క్లారిటీ ఇస్తాను. నాకు కూడా లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ నుంచి ఇంకో ఎక్స్ట్రా క్లారిటీ వచ్చిందనమాట. సో మీకు మొత్తం క్లారిటీ ఇస్తాను. ఫస్ట్ పాయింట్, కంప్యూటర్ సైన్స్ గురించి క్లారిటీ ఇస్తాను. జాగ్రత్తగా వినండి, మీకు ఇది చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ, మిస్ చేసుకోవద్దు. అండ్ ఏవైతే చెప్తున్నానో కావాలంటే మొబైల్లో నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ పాయింట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ గురించి క్లారిటీ ఇస్తాను. సెకండ్ పాయింట్, అసలు మనం లైఫ్లో ఏం చేయాలి. అది నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎలాగైతే లేబర్ వర్క్ అన్నానో అక్కడితో ఆగిపోతామా మనం? నో, మనం లైఫ్లో ఏం చేయాలి. సెకండ్ పాయింట్ అంతేలే, థర్డ్ పాయింట్ మర్చిపోయినా. అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్తో స్టార్ట్ చేద్దాం, థర్డ్ అదంతా అది వచ్చేస్తుంది. సో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎందుకు నేను ఇంపార్టెంట్ అంటున్నా అంటే ఎవరికైనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఉన్నాడు. సో ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చి అదే వీడియోస్ క్రియేట్ చేసేస్తుంది, స్క్రిప్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది, అన్నీ చేస్తుంది కదా, మార్కెటింగ్ ప్లాన్ ఇస్తుంది. సో అది నేను టెక్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అయినా, జిమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్, అదే ఫిట్నెస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అయినా, ఎవరైనా కూడా నేను ఆ టెక్నాలజీ కంప్యూటర్ సైన్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటే నాకు ఒక టాస్క్ సింపుల్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను ఇలా చెప్పినా కూడా మీకు అలా పైనుంచి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట, ఎక్కదు. సో మీకు కరెక్ట్గా ఎక్కాలంటే ఆ లేబర్ వర్క్ దగ్గరికి వద్దాం. సో లేబర్ అన్ను నేను డైలీ వేజ్ అంటాను. నేను ఇప్పుడు ఒక చిన్న హౌస్ ఉంది, స్మాల్ హౌస్. ఇప్పుడు ఇల్లు కట్టాలంటే మనం ఏం చేస్తాము, మేస్త్రీని పిలుస్తాము, రైట్ ఆర్ నో. మేస్త్రీలకి మనం ఒకే నెలకి లేదా డైలీ వేజ్ 400, 500 ఎంతో ఇస్తాం. అక్కడ ఒక ఇల్లు కడితే మనకేమొస్తుంది, ఓనర్కి ఏమొస్తుంది, రెంట్ వస్తుంది, రైట్. ఆ రెంట్ ఫిక్స్డే కదా, నెలకి 10,000, 20,000, 50,000 ఎంత వస్తే అది ఫిక్స్డ్.
నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నా, ఒక ఇల్లు కట్టాలి నేను, రైట్? దానికి నాకు మేస్త్రీలు కావాలి. సేమ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సాఫ్ట్వేర్ వరల్డ్లో కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక జిమ్ ఉంది. సో ఆ జిమ్ కంటూ ఒక వెబ్సైట్ కావాలి. ఎలాగైతే నాకు ఒక ఇల్లు కావాలో అలానే నాకు ఒక వెబ్సైట్ కావాలి, ఒక ప్రోడక్ట్ కావాలి. ఎందుకు? ఆ ప్రోడక్ట్ ఉంటే నేను ఆన్లైన్లో పెట్టి, నాకు రోజు జిమ్కి 10 మంది వస్తున్నారు అనుకో, వెబ్సైట్లో పెట్టడం వల్ల 100 మంది 1000 మందికి వెళ్తుంది, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు ఒక ఇల్లు ఉంది, ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటారు? ఎన్ని ఫ్యామిలీస్ ఉండగలరు? ఎన్ని ఇల్లులు అయితే ఉన్నాయో? 2 ఇల్లులు ఉంటే 2 అయితే 2. కాకపోతే సోషల్ మీడియా ఇంటర్నెట్కి వస్తేప్పటికీ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ స్కేలబుల్, లిమిట్ లేదు. నువ్వు 1000 మంది తీసుకొస్తావా, 1000 మందిని తీసుకురా, 1,00,000 మంది, కోట్ల మంది యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎంతమంది వాడుతున్నారు? సో ఇది డిఫరెన్స్. ఇక్కడ మేస్త్రీలకి ఎందుకు తక్కువ దొరుకుతుంది? ఎందుకంటే అక్కడ రెవెన్యూ ఏదైతే రెంట్ వస్తుందో అది తక్కువ వస్తుంది అనమాట, రైట్? ఫిక్స్డ్. కానీ ఇక్కడ అలా ఫిక్స్డ్ ఏం లేదు, పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు రోజు రోజుకి ఇన్స్టాగ్రామ్లో యూజర్స్ పెరుగుతూనే ఉంటారు, రైట్? సో ఆ ఆన్లైన్లో ఒక ప్రోడక్ట్ బిల్డ్ చేయడం, ఒక ఇల్లుని బిల్డ్ చేయడం సేమ్. ఇప్పుడు మనందరి గోల్ ఏంటి? మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్ ఇలాంటి వీటి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలని చెప్పేసి మన గోల్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే ఈ మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్ ఇలాంటిని సింపుల్గా అర్థం చేసుకోండి. ఒక చిన్న మేస్త్రి ఉన్నాడు, వాడికి ఏం రాదు. వాడు ఓకే నాకు వాడికి ఎలా డబ్బులు వస్తాయి? ఓకే పెద్ద సొసైటీ, ఒక 100 హౌసెస్ సొసైటీ కట్టాడు అనుకో, వాడికి ఇన్ ల్యాక్సో క్రోర్సో డబ్బులు వస్తాయి వాడికి, రైట్? సో ఇప్పుడు వాడు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి సొసైటీకి వెళ్ళి నేను ఇల్లు కడతా అంటే సొసైటీ ఓనర్ ఇస్తారా వాళ్ళకి పర్మిషన్? సో నువ్వు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి గూగుల్లో నాకు జాబ్ కావాలంటే నీ గూగుల్లో ఎందుకు ఇస్తాడు జాబు? ఇవ్వడు. నువ్వేం చూపించుకోవాలి? నేను ఎలాంటి ఒక ఇల్లు కట్టాను భయ్యా, ఇగో ఇలా చేశాను అని చెప్పేసి వాడు చూపించుకుంటే వాడికి ట్రస్ట్ ఉంటుంది. సిమిలర్గా మీరు కూడా ఇలా చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ చేశాను, ఇలా చిన్న చిన్న ఇంటర్న్షిప్స్లో పనిచేశాను, వర్క్ చేశాను అని చెప్పేసి అంటే మీకు గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్ అలాంటి పెద్ద ఎలాగైతే సొసైటీస్ ఉన్నాయో ఇలా పెద్ద కంపెనీస్లో జాబ్స్ వస్తాయి. అది కంప్యూటర్ సైన్స్ విషయమే కాదు, ఏదైనా కూడా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ దగ్గర వీడియో ఎడిటర్లో పనిచేయాలి. సో నువ్వు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు ఇంట్లో మనకి ఇల్లు క్లీన్ చేస్తారు కదా ఆయమ్మ, అది కూడా తీసుకున్నాం అనుకో, మనకి డైలీ మన ఇంట్లో వచ్చే వాళ్ళకి ఎంత వస్తుంది? 800 పర్ మంత్, 1000 2000 వస్తుంది. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే ఆయమ్మ మహేష్ బాబు ఇంట్లో చేస్తే లక్షలో వస్తుంది. సో నువ్వేం చేస్తున్నావు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, నువ్వు ఏదైతే అనుకున్నావో అది ఎంత పర్ఫెక్ట్గా చేస్తున్నావు అనేది ఇంపార్టెంట్. సో నువ్వు ఇక్కడ మర్చిపో, నేను చెప్తా దానికి ఎలా రావాలని చెప్పేసి. మనం కంప్యూటర్ సైన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి కంప్యూటర్ సైన్స్ని ఇలా అర్థం చేసుకోండి. సో నువ్వు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఇలాంటి పెద్ద కంపెనీస్ కావాలి, ఇలాంటి వీటి దగ్గర మేము పని చేయాలి అని చెప్పేసి అంటే నువ్వు చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ బిల్డ్ చేయాలి. అసలు ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఏంటి అని చెప్పేసి మీకు ఇప్పుడు డౌట్ వస్తుంది, ఎందుకంటే నాకు ఉండేది కాబట్టి. సింపుల్, మనం టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, కంప్యూటర్ సైన్స్ టెక్నాలజీ. సో ఏదైనా ఒకటి బిల్డ్ చేయడానికి, అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెబ్సైట్, ఇంటర్నెట్ ఈజ్ రియల్ ఇంపార్టెంట్. నేను చెప్తున్నా, ఒక్కసారి జాగ్రత్త వినండి. ఇప్పుడు ఒక వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేయడానికి నీకు స్కిల్స్ చెప్తున్నా, నోట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు మీరు కూడా. HTML, CSS, జావాస్క్రిప్ట్, ఈ 3 ఒక వెబ్సైట్ ల్యాండింగ్ పేజ్ అనేది చేసి పెడుతుంది. నెక్స్ట్ వస్తేప్పటికి డేటాబేస్ 4th. 5th వస్తేప్పటికి పైథాన్లో బ్యాక్ ఎండ్, రైట్? ఇది వచ్చే అనుకో 5 థింగ్స్ చెప్పాను నేను, నీకు ఒక ఫుల్ వెబ్సైట్ అనేది బిల్డ్ అయిపోద్ది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిమ్లో ఈ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి, లేదా ఈ టైంకి కస్టమర్స్ వస్తారు, లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టైం స్లాట్స్ ఉన్నాయి, ఈ టైంకి ట్రైనర్ ఫ్రీగా ఉంటారు, లేదా ఏదైనా, లేదా ఒక షాపు, ఒక సూపర్ మార్కెట్కి వెబ్సైట్ చేస్తున్నాం. సూపర్ మార్కెట్లో లేస్ ప్యాకెట్లు ఉన్నాయి, బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు ఉన్నాయి అని అన్నీ వెబ్సైట్లో పెట్టావనుకో, ఆ వెబ్సైట్లో పెట్టడానికి డేటాబేస్ కావాలి కదా. సేమ్ ఈ 5 స్కిల్స్. సో ఇప్పుడు ఇదంతా నేను టెక్నాలజీ గురించి చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే మనం కొంచెం కోడింగ్ కూడా చెప్పాలి కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ, ఇది ఒక వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేయడం నీకు వచ్చింది, డన్. దీని తర్వాత స్టెప్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఒక చిన్న వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేసిన తర్వాత ఏదైనా మీరు
అని ఇప్పుడు నేను అది చేయాలా, ఇది చేయాలా, డిఎస్ఏ చేయాలా, అవన్నీ మర్చిపో. నేను చెప్పిన దాంతో స్టార్ట్ చేయొచ్చు నువ్వు. ఇంకొకటి, మీరు జాగ్రత్తగా వినాలని చెప్పేసి నన్ను, ఒకవేళ తెలియకపోతే కాలేజ్లో ఉంటుండగా, అంటే నేను షో ఆఫ్ చేసుకోవడానికి చెప్పట్లేదు, తప్పుగా తీసుకోవద్దు. ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు వినాలని చెప్పి, నేను కాలేజ్లో ఉంటుండగా ఒక వీడియో కూడా పెట్టాను. నేను 35 lakhs ప్లస్ అమౌంట్ సంపాదించాను అని చెప్పేసి. అండ్ అది ఇప్పుడు మార్చ్ వరకు, రైట్. అండ్ లాస్ట్ 2 months కూడా నేను లాస్ట్లో రివీల్ చేస్తాను, అది ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట, అంటే కంపారిటివ్గా. సో మీరు యాజ్ ఏ కాలేజ్ స్టూడెంట్గా నువ్వేం చేస్తున్నావు? నేను ఎంజాయ్ చేశాను, మా ఫ్రెండ్స్తో తిరిగాను, బంకులు కొట్టాను, హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు ఐడి కార్డ్, డే స్కాలర్ ఐడి కార్డ్ తీసుకెళ్ళి బయటికి వెళ్ళిపోయాను. సో ఇలాంటివన్నీ చెప్పకూడదు, బట్ సో మనం ఏంటి, వీడు ఎంజాయ్ చేయలేదు, వీడు ఎలా చదువుకుని ఉన్నాడు 4 years, అన్నీ చేయాలి. లైక్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అంటేనే లైఫ్లో ఒకసారి వస్తుంది, రైట్ ఆర్? సో అవన్నీ పక్కన పెడితే కంప్యూటర్ సైన్స్ గురించి మీకు అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. నువ్వు మెకానికల్ అయినా ఎవరైనా కూడా. ఈ టెక్నాలజీ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నాకు ఏం హెల్ప్ అయిందంటే, నా ఇంటర్న్షిప్లో లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా యూట్యూబ్, ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఒక యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు నాకు మెసేజ్ చేస్తున్నావు, హలో అన్నా అని చెప్పేసి. సో నీకేం కావాలి, నీకేం అవసరం అనేది కరెక్ట్ టైప్ చేసి పెట్టావు అనుకో. ఎందుకంటే నువ్వు ఆలోచించాలి, ఓకే స్వరూప్ అన్నకి ఎన్నో రిక్వెస్ట్స్ ఉంటాయి, సో ఆ రిక్వెస్ట్లో నాది ఎక్కడో ఉంటుంది, సో సరిగ్గా టైప్ చేసి పెట్టేస్తే సెట్. సో నువ్వు ఎప్పుడైతే ఏదైనా చేస్తున్నావో, ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్ బిల్డ్ చేస్తున్నావో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు గౌరవానికి ఒక వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేస్తున్నావు జిమ్కి. సో నువ్వు అతని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఆలోచించావనుకో, అన్నకి ఏం కావాలి, ఈ ఫీచర్స్ కావాలి, నువ్వే సజెషన్ ఇచ్చావు అనుకో, ఈ ఫీచర్స్ పెట్టచ్చు, ఇలా పెట్టచ్చు అన్నావు అనుకో, నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు లైఫ్లో. లేదనుకో, అన్న ఇగో ఇది చేరా అని చెప్పేసి చెప్పాడు అనుకో, నువ్వు అవి కూడా సరిగ్గా చేయలేదనుకో, అప్పుడు నువ్వు ఒక సింపుల్, నేను ఎలాగైతే లేబర్ టైప్ అన్నానో అలాగే ఉండిపోతావు, ఎప్పటికీ వర్క్ చేస్తూ ఉండిపోతావు, ఎప్పటికీ ఒక లీడర్షిప్ రోల్కి వెళ్ళవు, రైట్. సో ఇప్పుడు ఆ లీడర్షిప్ రోల్స్, ఆ పెద్ద పెద్ద రోల్స్ మాట్లాడుకునే కంటే ముందు మనం ఈ పాయింట్ని క్లియర్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఏంటి ఇంపార్టెంట్, టెక్నాలజీని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు సెకండ్ పాయింట్ వస్తేప్పటికి టెక్నాలజీ అయిపోయింది, మనం ఓకే కోడింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ఎవరికైనా కూడా ఇంపార్టెంటే, అది ఎవరైనా కూడా. సెకండ్ పాయింట్ యూజర్స్, ఏదైతే అంటున్నానో నేను, నువ్వు ఏది చేస్తున్నా కూడా యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి బిల్డ్ చేయాలి. సేమ్ అదే ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, ఇక్కడ నీకు మార్కెటింగ్ ఫీచర్స్ వస్తాయి. నా యూట్యూబ్ జర్నీ వల్ల నేను ఎప్పుడైతే వీడియో క్రియేట్ చేస్తానో, ఈ వీడియో జనాలకి ఎలా నచ్చుతుంది అనేది నేను ఆలోచించేవాడిని. సో జనాలకి ఎలా అనిపిస్తుంది, ఈ వీడియో ఫ్యూచర్లో ఎలా పనిచేస్తుంది, హౌ టు స్టార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లేదా ఎంసెట్ స్ట్రాటజీ ఏదో చేశానుకో, ఇది ఫ్యూచర్ నెక్స్ట్ ఇయర్లో వచ్చే వాళ్ళు కూడా వింటారు, రైట్. సో నా యూట్యూబ్ చేయడం వల్ల కూడా, నా కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఈ బేసిక్గా ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఏదైనా ఒక పని చేయడం అలవాటైందనమాట. సో మీరు కూడా ఇది అలవాటు చేసుకోవాలి అంతే. నేను యూట్యూబే చేయాలి అని చెప్పి చెప్పట్లే, మీరు ఏది చేసినా కూడా, ఇప్పుడు కోడ్ రాస్తున్నా కూడా మనం ఏం చేస్తాము, మామూలుగా కోడ్ అనేది మనం కంప్యూటర్లో రాసుకున్నాం అనుకో, ప్రైమ్ నెంబర్, అక్కడ టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయిపోతాయి, కానీ లీడ్ కోడ్లోకి వెళ్ళి పెడితే ఫెయిల్ అయిపోతుంది, టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్డ్ అంటది, రైట్ అన్న. ఎందుకంటే మనం అన్నీ అబ్జర్వ్ చేయము, కరెక్ట్. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైనా చేస్తుంటే అది అట్ ది ఎండ్ ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది, ఎలా మనం ఫ్యూచర్లో స్కేలబుల్గా